بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات فون چوری یا گم ہو جائے تو کیا کریں، اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی TDRA نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے موبائل ڈیوائسز کے گم ہونے یا چوری ہونے کی صورت میں ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والوں کو مطلع کریں۔ متحدہ عرب امارات کی اتھارٹی کے ایک پریس بیان میں کہا گیا کہ صارفین ایسے واقعات کی اطلاع کسٹمر سروس کال سینٹر، ویب سائٹ پر لائیو چیٹ سروسز اور آپریٹرز سے منسلک دیگر چینلز کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ چوری یا نقصان کی اطلاع ملنے کے بعد سروس فراہم کنندہ تفصیلات کی تصدیق کرے گا اور ڈیوائس کے لیے بلاک کرنے کا عمل شروع کرنے کے لیے کسٹمر سے منظوری طلب کرے گا۔ سروس فراہم کرنے والا آلہ کی بین الاقوامی موبائل آلات کی شناخت IMEI کو بلیک لسٹ ڈیوائسز کے ڈیٹا بیس میں شامل کرے گا۔ رپورٹس کے 24 گھنٹوں کے اندر بلاک آلہ کے ذریعے کسی بھی نیٹ ورک تک رسائی کو کم کر دے گا۔ اتھارٹی نے مزید کہا کہ ایک بار ملنے کے بعد ڈیوائس کو غیر مسدود کرنے میں بھی 24 گھنٹے لگیں گے۔ TDRA نے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ ڈیٹا اور آلات کی حفاظت کے لیے تمام دستیاب اقدامات استعمال کریں۔ ان میں سے کچھ اقدامات میں 2 قدمی تصدیق کو چالو کرنا، بائیو میٹرک رسائی کی خصوصیات کو فعال کرنا اور اگر دستیاب ہو تو ڈیوائس ٹریکنگ شامل ہیں۔ اس موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے انجینئر TDRA میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ افیئر کے ڈائریکٹر سیف بن غیلینا نے کہا کہ الیکٹرانک سروسز میں اضافہ حکومتی اور نجی دونوں شعبوں میں صارفین کی اکثریت کو لین دین کی وسیع صفوں کے لیے بنیادی طور پر موبائل فون پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان لین دین میں حکومتی عمل، مالی ادائیگیاں اور خدمات کی درخواستیں شامل ہیں۔ نتیجتاً صارفین کی سلامتی اور رازداری کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے مزید خدمات متعارف کرانے اور اضافی اقدامات کو نافذ کرنے کی ضرورت تھی۔ رپورٹ بناتے ہوئے TDRA نے واضح کیا کہ رہائشیوں کو ذاتی تفصیلات، وقت اور نقصان یا چوری کا مقام اور ڈیوائس کی تفصیلات سمیت مخصوص اور درست معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کا رہائشی ویزا میڈیکل فٹ اینڈ ٹیسٹ کی قیمت کیا ہوگی، اب اس کی تفصیل شیئر کریں گے۔ ویزا کی تجدید بہت سے لوگوں کے لیے اعصاب شکن کام کی طرح لگ سکتی ہے، خاص طور پر جب بات آپ کے امارات میں آپ کے قریب ترین فٹ اینڈ ٹیسٹ مراکز کو تلاش کرنے کی ہو۔ میڈیکل ٹیسٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ سروس فیس کو ملک میں پرانے اور نئے رہائشیوں کے لیے 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زمرہ A میں ملازمین، کمپنیاں اور کارکن شامل ہیں۔ سروس چارجز 260 درہم ہیں۔ زمرہ B میں بالوں اور بیوٹی سیلون، ہیلتھ کلبوں اور صحت کی سہولیات میں کام کرنے والے مرد شامل ہیں۔ اس زمرے کے تحت آنے والوں کی فیس 250 درہم ہے۔ زمرہ C میں آیا گھریلو ملازم، نرسری اور کنڈر گارٹن سپروائزر، ہیئر اور بیوٹی سیلون کے ملازمین اور ہیلتھ کلبوں اور صحت کی سہولیات میں کام کرنے والے شامل ہیں۔ ان ملازمین کے لیے سروس چارجر 360 درہم ہے۔ ٹیسٹ کہاں سے کرائیں؟ دبئی سے القوین تک 7 امارات کے رہائشی اپنے قریب ترین ٹیسٹنگ سینٹر میں فراہم کردہ خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دبئی ابن بطوطہ طبی امتحانی مرکز برائے رہائش، ڈریگن مارٹ میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر برائے رہائش، صلاح الدین طبی امتحان مرکز برائے رہائش، ٹیکام میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر برائے رہائش،
النہدہ میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر برائے رہائش، الخبیثی طبی امتحانی مرکز برائے رہائش اور البرہا سمارٹ میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر برائے رہائش۔ شارجہ میں کہاں کہاں ملیں گے آپ کو؟ میویلا اسمارٹ میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر برائے رہائش، التاج اسمارٹ میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر، زلیخا طبی امتحانی مرکز برائے رہائش، ورکا میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر، الشروق میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر، سہارا میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر، الخیبرہ میڈیکل سینٹر، العبادہ سینٹر، رہائشی اسکریننگ کے لیے طبی معائنہ۔ اجمان النعیمیہ میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر، راس الخیمہ RAKEZ میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر برائے رہائش، دہان میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر برائے رہائش، ام القوین علمدار طبی امتحانی مرکز برائے رہائش اور فجیرہ المال میڈیکل سینٹر ریزیڈنسی مینا ٹاور کے لیے طبی امتحانی مرکز۔ عمل کب تک ہے؟ یہ ٹیسٹ 30 منٹ کی مدت کے لیے ہوتا ہے اور رہائشیوں کو اپنی رپورٹ اور نتائج حاصل کرنے میں عام طور پر 1 سے 2 دن تک لگ جاتے ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ گاڑی کو بلا وجہ سڑک پر روکنے سے کتنا جرمانہ ہوگا؟ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی پولیس نے ڈرائیوروں پر زور دیا ہے کہ وہ بغیر کسی معقول وجہ کے اپنی گاڑیوں کو سڑک کے بیچوں بیچ نہ روکیں۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ ایسا کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا 1000 درہم جرمانہ اور 6 بلیک پوائنٹس ہیں۔ ٹریفک اور پیٹرولنگ ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ چھوٹے ٹریفک واقعات میں ملوث ڈرائیور گاڑیوں کی خرابی کا سامنا کرتے ہیں یا ٹائر پھٹنے سے نمٹتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو سڑک سے محفوظ طریقے سے قریبی محفوظ مقام پر منتقل کریں۔ ایسے حالات میں گاڑی چلانے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مدد کے لیے ابوظہبی پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے رابطہ کریں، ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے اور سڑک میں رکاوٹ بننے سے گریز کریں۔ ٹریفک اور پیٹرولنگ ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر بریگیڈیئر سیف الزابی نے اس بات پر زور دیا کہ سڑک کی حفاظت کو ابوظہبی پولیس کے لیے ایک اسٹریٹجک ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معمولی حادثات کے بعد چلنے والی گاڑیاں غلطی پر فرق کے تعین کے عمل کو متاثر نہیں کرتی ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ابوظہبی پولیس حادثے کی تشخیص اور ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے درست نظام استعمال کرتی ہے۔ بریگیڈیئر الزابی نے معمولی حادثات کے بعد یا ٹائر کی تبدیلی کے دوران گاڑیوں کو سڑک کی لین پر چھوڑنے سے منسلک خطرات پر بھی روشنی ڈالی۔ ایسی حرکتوں سے نہ صرف مزید حادثات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بلکہ ٹریفک کے لیے بھی اہم خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک اینڈ پیٹرولز نے آگاہی بلیٹنز، فیلڈ ورکشاپس اور ابوظہبی پولیس کے لیے سیکیورٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی قیادت میں اپنے سوشل میڈیا چینل کے ذریعے پھیلائی جانے والی مہمات کے ذریعے ٹریفک آگاہی اور ثقافت کو بڑھانے کے لیے مہم شروع کی ہے۔ بریگیڈیئر الزابی نے کہا کہ سڑک کے درمیان گاڑی کو بغیر کسی معقول وجہ کے روکنا قابل سزا جرم ہے جس میں 1000 درہم جرمانہ اور 6 بلیک پوائنٹ شامل ہیں۔ پٹرول مہنگا، محمد موسیٰ گھوڑے پر سیاچن سے اسلام آباد روانہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سیاحت کے فروغ اور مہنگائی کے خلاف سیاچن بلوچستان سے تعلق رکھنے والے محمد موسیٰ نے زمانہ قدیم کی طرح سیاچن سے اسلام آباد کی جانب گھوڑے پر سفر شروع کر دیا ہے۔ محمد موسیٰ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے وہ روزانہ 4 سے 5 گھنٹے سفر کریں گے۔ یہ ویڈیو دیکھیے پھر ہم نیکسٹ نیوز آگے سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک کسی نے شاید دنیا میں آج تک کیا نہیں ہوگا، اس لیے میں نے ورلڈ ریکارڈ میں جو ہے نا پاکستان اور گلگت بلتستان کا نام جو ہے نا آگے نکالنے کے لیے نکلا ہوں۔ میرا نام مصالح ہے، میں ضلع گاچے تحصیل مشبوم گلشن کبیر سے ہیں تعلق رکھتے ہیں۔ میں اصل یہ میسیج لے کر نکلا ہوں 11 دسمبر 2023 کو یوم پہاڑی ڈے ہے، ماؤنٹین ڈے ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے ایک میسیج لے کر میں انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف نکلا ہوں۔ پہلا اسٹے میں نے گانچے خبلو میں کیا، دوسرا واڑی میں کیا، تیسرا گول میں کیا، چوتھا آج سرگردوں میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ نے اگر سلامت رکھا، صحت دیا تو انشاءاللہ گھوڑا ٹھیک فٹ رہا تو انشاءاللہ اسی لمحوں میں ہم اسلام آباد میں پہنچیں گے۔ انشاءاللہ میں ہر روز 4 سے 5 گھنٹے کا انشاءاللہ
चलूँगा। वो तो अल्लाह के हाथ में है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी पहुँचने की। मैसेज यही देना चाहते हैं, आजकल वैसे भी पेट्रोल डीजल वैसे भी महंगा हो गया है, सब गधे रखो गाड़े रखो या खच्चर पकड़ो, इसी तरह करके टूरिज्म की फ़रोग़ देने के लिए ये भी काम आएगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरब से हारने में कोई शर्म नहीं, शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम की तारीफ़ें। अब इस खबर की तफसील। जुमेरात को अल हासा के अल फतह क्लब स्टेडियम में खेले गए मैच में साले अल शहरी ने 2 और अब्दुर्रहमान गरीब और अब्दुल्ला रदीफ ने 1-1 गोल किया। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच सोशल मीडिया पर गुफ्तगू का मौजू बना रहा। सार्फिन की जानिब से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों की फुटबॉल टीमों की तारीफ़ें की जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने मेज़बान टीम की तारीफ करते हुए लिखा कि सऊदी अरब ने वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी और फिर वो टीम वर्ल्ड कप जीत गई। उन्होंने मज़ाक का सहारा लेते हुए लिखा, तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन इस वक्त ऐसा पाकिस्तान के साथ हो रहा है, इसलिए परेशानी की कोई वजह नहीं है। मुनीब फरख ने मैच में तबसरा करते हुए लिखा कि जैसी तवक्को थी वैसा ही हुआ और पाकिस्तान मैच सऊदी अरब से हार गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया जिंदाबाद। लेकिन यहाँ बहुत सी मुस्बत चीज़ें भी सामने आई हैं। वो मज़ीद लिखते हैं कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए अच्छी सीख थी। इसरार अहमद हाशमी ने सोशल मीडिया सार्फिन को बताने की कोशिश की कि सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में 57वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान इसी रैंकिंग में 193वें नंबर पर है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हाफ टाइम में मैच का स्कोर सऊदी अरब 2 और पाकिस्तान 0 था, लेकिन पाकिस्तान ने इंजरी टाइम में 2 मज़ीद खा लिए। ये एक अच्छी कोशिश थी शाहीनों की जानिब से। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 का दूसरा मैच 21 नवंबर को ताजिकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद में खेलेगी। अब एक खबर अमेरिका से। अमेरिका मुसाफिरों को बगैर ड्राइवर मंजिल पर पहुंचाने वाली इलेक्ट्रिक कार। अब इस खबर की तफसील। अमेरिका के शहर सान फ्रांसिस्को की गलियों में खुदकार गाड़ी वीमो दौड़ती दिखाई दे रही है। बगैर ड्राइवर के राइड बेल सर्विस से मुंसलिक ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसमें बड़ी तादाद में कैमरे और सेंसर नस्ब हैं। तवक्को की जा रही है कि रवां माह ये खुदकार सर्विस अपने काम का आगाज़ कर देगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरब ने ट्रैफिक हादसात पर सजाओं और जुर्मानों में इजाफा कर दिया। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के नतीजे में मौत या माजूरी जैसे संगीन नताइज बरामद होंगे, इसलिए सख्त कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जी और लापरवाही की वजह से हादसात के जिम्मेदार गाड़ी चलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी, जिनमें 4 साल तक की कैद और 2 लाख रियाल जुर्माना भी शामिल है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर जोर दिया कि खिलाफ वर्जी या लापरवाही के रवैये के नतीजे में ट्रैफिक हादसात गैर कानूनी हैं और कानूनी एहतसाब का मुतालबा करते हैं। सख्त सजाएं मौत, जिस्म के किसी हिस्से के नुकसान या इसके काम में खराबी के बायस बनने वाले हादसात के जवाब में हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 2022 में बड़े हादसात में 6.8% कमी रिकॉर्ड की गई। 2021 के मुकाबले में 17,000 हादसात रिकॉर्ड किए गए। 2021 में ये 18,000 से ज़्यादा हादसात तक पहुंच गए थे। ट्रैफिक सेफ्टी की वजारत कमेटी ने कहा कि कार हादसात के नतीजे में होने वाली अमवात की शरह में 2.1% की कमी रिकॉर्ड की गई। हादसात के बाद तबाह होने वाली गाड़ियों की तादाद में 28% इजाफा देखने में आया। 2022 में 1.8 मिलियन हादसात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2021 में यह तादाद 1.4 मिलियन थी। कमेटी ने कहा कि 2022 में कार हादसात के नतीजे में जख्मी होने वालों की तादाद 2.7% कम रिकॉर्ड की गई। 2021 के मुकाबले में 24,000 जख्मी रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2021 में यह तादाद 25,000 से ज़्यादा जख्मियों तक पहुंच गई थी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों का रोज़गार बढ़ाने के लिए पुरअज़म हैं मुआविन खसूसी। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खसूसी मुआविन बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जवाद सहराब मलिक ने सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत के शोबे के मुंतज़मीन से जद्दा में मुलाकात की।
जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने से सनीचर को जारी होने वाले बयान के मुताबिक मुआविन खसूसी जवाद सहरा मलिक ने इस मुलाकात के दौरान सऊदी मार्केट और मईशत की ज़रूरियात के तनाजुर में इंसानी वसाइल की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैरून मुल्क मुलाजमत से मुतालिक फैसला साजों के दरमियान करीबी हम आंगी और तबादला ख्याल सऊदी अरब की मार्केट में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के मौक़े से फ़ायदा उठाने को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर मुआविन खसूसी ने कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा में पाकिस्तान कम्यूनिटी के नुमाया अफराद और ताजरों के साथ बातचीत भी की और तारकीन वतन को दरपेश मसाइल भी ज़ेर बायस आए। उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया कि हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मदद के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। इस तकरीब में जद्दा में मुख्य मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता पाकिस्तानियों के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। बयान के मुताबिक मुआविन खसूसी का यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तानियों के रोज़गार के लिए ताउन को मज़ीद बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सऊदी अरेबिया से है। सऊदी अरब में 17,000 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,556 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 9 नवंबर से 15 नवंबर 2023 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,219 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,782 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब थे, जबकि 2,555 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 756 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 60% यमनी, 38% एथोपी, जबकि 2% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 38 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सऊदी अरेबिया से है। शहजादी नूरा बिन्त सऊद इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस खबर की तफसील। शहजादी नूरा बिन्त सऊद बिन अब्दुल्ला जलवी आले सऊद की नमाज जनाजा सनीचर को अल खबर के जामे मस्जिद शाह फहद में अता कर दी गई। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक गवर्नर मशरकी रीजन शहजादा सऊद बिन नायब बिन अब्दुल अजीज ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौका पर ऐवान शाही के मुतादिद उमरा और आला ओहदेदारों के अलावा बड़ी तादाद में शहरियों ने भी शिरकत की। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन, कराची पुलिस की घर घर तलाशी। ये खबर पाकिस्तान से है। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान से अफगान शहरियों की वापसी का अमल जारी है। रजाकाराना तौर पर वापस जाने वालों के बाद अब पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए कराची से ज़ैन अली की रिपोर्ट। यहाँ पे हम वन बाय वन हर घर पे सर्च कर रहे हैं वर्कर्स, उस पे हम घरों में जा रहे हैं और उसमें उनके CNICs चेक कर रहे हैं। हमारे पास तलाश ऐप है, स्वैग्स है और उसके पास नादरा से कनेक्टेड सिस्टम्स है जिसमें हम उनके थंब इम्प्रेशन और IDs को वेरीफाई कर रहे हैं। जिनके IDs हमारे पास वेरीफाई हो रहे हैं कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, उनको हम लोग जो है जिसमें एंट्री करके उनके नाम निकाल रहे हैं। और जिसके अलावा जिनकी डॉक्यूमेंटेशन डूबियस है या जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेजात अवेलेबल नहीं है, उनको हम फर्दर वेरिफिकेशन के लिए SP सौराब के दफ्तर जहाँ पे हमारा ये पूरा वेरिफिकेशन का सिस्टम बना हुआ है मूव कर रहे हैं, जहाँ पे नादरा की पूरी डिवाइसेस के थ्रू और उनके सिस्टम के थ्रू उनकी फर्दर वेरिफिकेशन होगी।